हेलो केम छो बधा मजामां छो घरे छो सेफ छो वेरी गुड। चलो तो शुरू करिए छे आजनो आपणो लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर सुधीमां आपणे बॉयल चार्ल्स अने गैल्युसेक ना नियम पर आधारित ऑर्डिनरी एक्जाम्पलनी प्रेक्टिस करी। सामान्य दाखलाओ आपणे गण्या। ओके चलो आजे आपणे आगळ वधीए छे जेमां मारे तमने बॉयलनो नियम बॉयलना नियमने मारे तमने घनताना अनुसंधानमा आजे शीखववो छे केम के आने रिलेटेड एक्जाम्पल पण केटलीक वार एक्जामोमां आवेला छे। तो बॉयलनो नियम घनता डेंसिटी ना अनुसंधानमा बॉयलना नियमने आपणे डेंसिटीना अनुसंधानमा समजवानो प्रयत्न करीशुं। चालो बॉयलनो नियम शुं हतो भाई? तो कि निश्चित तापमाने तापमाने अचल राखवानुं छे। बॉयलना नियममां निश्चित तापमाने निश्चित जथ्थाना वायुनुं कद v तेना दबाणना व्यस्त प्रमाणमां छे। आ आपणो बॉयलनो नियम हतो। आ तेनुं गाणितीय स्वरूप है। चले छे काढ़ी नाखू तो आपणे अहींया v इज इक्वल टू एक अचळांक मूकवो पड़तो तो k इंटू 1/p। हवे आ p ने सामे जवा दो तो आवी जतो तो आपणी पासे के p इंटू v बराबर k। आવું કંઈક सूत्र आवतुं हतुं जे कहेतुं हतुं आपणने के निश्चित तापमाने निश्चित जथ्थाना वायुनुं दबाण अने कदनो गुणाकार हमेशा अचळ रहेतो होय छे। आवुं तो बॉयलना नियममां शीखेला छे। हवे मने ए कहो के घनता एटले शुं? पहला चेप्टर में आव्युं घनता एटले शुं? घनता एटले दळना छेदमां दळ एटले के मासना छेदमां कद। आ घनतानुं सूत्र छे कि घनता D बराबर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जो अहींया हूँ वॉल्यूम ने सूत्र करता बनावुं तो शुं आवशे? मासना छेदमां डेंसिटी आवुं आवशे। तो वॉल्यूम V बराबर आव्युं मासना छेदमां डेंसिटी। जे वेल्यू मारे हवे आ जग्या पर मूकी देवी छे V नी किंमत। वॉल्यूम V बराबर मारे मूकी देवुं छे मासना छेदमां डेंसिटी। तो शुं लखीशुं बोलो? तो शुं लखीशुं आपणे अहींया के P इंटू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू K। आवुं लखाशे। क्लियर छे बात? ओके। हवे D ने ऊपर लई जाओ ने K ने नीचे लई आवुं तो शुं लखाशे? P इंटू मास डिवाइडेड बाय K इज इक्वल टू डेंसिटी D। आवुं लखाशे। हवे निश्चित जथ्थाना वायुनुं जे मास होय जे दळ होय ते तो हमेशा अचळ रहेतुं होय। निश्चित जथ्थो छे तो निश्चित जथ्थाना वायुनुं मास एटले के दळ हमेशा अचळ होय अने K ऑलरेडी अचळांक छे। तो आ पद जे छे आपणुं आटलुं पद m ना छेदमां K ए अचळ ज रहेवानुं छे केम के K ऑलरेडी अचळांक छे अने निश्चित जथ्थाना वायुनुं दळ बदलाई शके नहीं, एनो जथ्थो बदलाई शके नहीं, तो तेनुं मास पण अचळ छे। तो m ना छेदमां K बराबर आपणे लई शकीए छीए एक नवो अचळांक। तो अहींया हूँ लई लऊं के भाई m ना छेदमां K बराबर एक नवो अचळांक लई लेवो छे मारे K डैश। तो शुं लखवुं हवे के P इंटू K डैश इज इक्वल टू D, ज्यां K डैश बराबर m ना छेदमां K। हवे फरी पाछुं आने प्रपोर्शनालिटीना सिम्बोलमां लई जाओ तो शुं लखीश? P इज प्रपोर्शनल टू D। केम के आ चले छे काढीए छे तो ज आपणे अहींया एक अचळांक मूकीए छे ने। तो फाइनली आवे छे P चले छे D। जे एवुं आपणने कहे छे के निश्चित तापमानने जो तमे अचळ राखीने काम करशो, निश्चित तापमाने निश्चित जथ्थाना वायुनुं दबाण के निश्चित जथ्थाना वायुनी घनता तेना दबाणना समप्रमाणमां छे। तो बॉयलनो नियम घनताना अनुसंधाનમાં जो बोलवो होय तो बोली शकाय छे के निश्चित तापमाने के अचळ तापमाने जे लखवुं होय ते निश्चित जथ्थाना वायुनी घनता तेना दबाणना सम प्रमाणमां હોય
છે। આ બોયલનો નિયમ ઘનતાના અનુસંધાનમાં, જેને આપણે લખી શકીએ છીએ P ચલે છે D, અને જો આ ઉપરથી દાખલા ગણવા છે તો જેવી રીતે V ચલે છે T હતું તો દાખલામાં સ્વરૂપ આપેલું આપણે V1 ના છેદમાં T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2 ના છેદમાં T2, ચાર્લ્સના નિયમ મુજબ જે આપણે સાબિત કરેલું, જેવી રીતે P ચલે છે T હતું તો ગેલ્યુસેકના નિયમમાં આપણે સાબિત કરેલું P1 ના છેદમાં T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 ના છેદમાં T2, આપણે આવું સાબિત કરેલું। તો એ જ રીતે અહીંયા જો P ચલે છે D છે તો શું લખીશું આપણે? આખી સાબિતી પર નથી જવી, હવે શોર્ટકટમાં લખી દઉં। શું લખીશું? D1 ના છેદમાં P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ D2 ના છેદમાં P2 લખાય। હવે કોઈ છોકરો એવું કહે કે સર મારે તો આવું લખવું છે, P1 ના છેદમાં D1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 ના છેદમાં D2 આવું લખવું છે। આને આ સરખા જ છે ભાઈ, લખો, આ લખો, આ લખો, મતલબમાં 1 ની નીચે 1 અને 2 ની નીચે 2, આટલું ધ્યાન રાખજો। 1 વાળાની નીચે 1 અને 2 વાળાની નીચે 2, પછી D1 ના છેદમાં P1 લખો કે P1 ના છેદમાં D1 લખો, જે લખવું હોય તે, 1 ની નીચે 1, 2 ની નીચે 2, ક્લિયર? ચાલો લખી લો, આટલું લખી લો। ચાલો વિડીયોને પોઝ કરો, વિડીયોને પોઝ કરીને આટલી નોટ બનાવી દો। હવે જનરલી હું માનું છું ભાઈ, હું માનું છું કે રિડ્યુસ સિલેબસમાં આ બધા નિયમો કાઢી નાખેલા છે। તમે જો સિલેબસ જોશો, રિડ્યુસ સિલેબસ, એમાં આ બધા નિયમો કાઢી નાખ્યા છે અને માત્ર એટલું જ કીધું છે કે આ ટોપિક પર આધારિત દાખલા, બીજું બધું આ ચેપ્ટરમાંથી કાઢી નાખેલું છે। પણ આ જરૂરી છે, હું જે જરૂરી છે તેને હું સ્કીપ નહીં કરું, જે જરૂરી છે એને હું સ્કીપ નહીં કરું, ભલે વાર લાગે તો વાર, ભલે વાર લાગે તો વાર, ભલે આપણા જે છે અત્યાર સુધીમાં આપણે આ જે છે તે 4 ચેપ્ટર પતાવ્યા છે, 5મું ચેપ્ટર હવે આપણે આ વીકમાં પૂરું થાય એટલે સ્ટાર્ટ કરી દઈશું, ભલે વાર લાગે તો વાર, કોઈ ટેન્શન નથી મને, બટ જે વસ્તુ તમને જરૂરી છે એ વસ્તુમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં ચાલશે, એ વસ્તુમાં કોઈ જ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં ચાલશે, એ તમારે શીખવું જ પડવાનું છે। કેમ કે આપણે માત્ર બોર્ડને લઈને નથી ચાલવાનું ભાઈ, મારે તમારી પાસે માત્ર બોર્ડની તૈયારી નથી કરવાની। હવે 11મા ધોરણમાં તો કેવું છે કે ભણ્યા તો ભણ્યા, નહીં ભણ્યા એવું બધી જગ્યા પર ચાલી રહેલું છે, બટ 12માનો પાયો જ 11મો છે। કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ હોય કે 12મું ધોરણ હોય તેનો પાયો 11મું ધોરણ છે। 11મા ધોરણને જેટલું વ્યવસ્થિત શીખશો ને એટલું 12મું ધોરણ એકદમ ઇઝી થવા લાગશે। ઓકે, ચલો નોટ બનાવવા, લખી લીધું? ચાલો તો હવે આ નિયમ ઉપર આધારિત એક દાખલો કરાવવા જઈ રહેલો છું, મારી સાથે રકમ લખી લેજો, હું દાખલો કરાવું છું। ચાલો તો આ દાખલાની રકમ લખો પહેલાં તો બધા, વિડીયોને પોઝ કરી દો, વિડીયોને પોઝ કરીને દાખલાની રકમ લખી લો, હું કહું એટલું કરો, ચાલો ઝડપથી। ચાલો કર્યું? ઓકે, હવે વાંચીએ રકમ। તો સમુદ્રની સપાટી ઉપર કોઈ અજ્ઞાત વાયુ છે, કયો વાયુ છે નથી ખબર, ઓક્સિજન વાયુ છે, નાઇટ્રોજન વાયુ છે, ક્લોરીન વાયુ છે, ખબર નથી કયો વાયુ છે, બટ અજ્ઞાત વાયુ છે। તો અજ્ઞાત વાયુની ઘનતા, ડેન્સિટીનું મૂલ્ય આપેલું છે કે આટલી છે। તો માઉન્ટ આબુ ઉપર, પર્વત ઉપર, માઉન્ટ આબુ ફરવા ગયા છો ને, આબુ અંબાજી, ઓકે, માઉન્ટ આબુ ઉપર જ્યારે દબાણ આટલું છે ત્યારે આ અજ્ઞાત વાયુની ઘનતા કેટલી હશે, નવી ઘનતા શોધવાની છે। એટલે માનો કે D2 નું મૂલ્ય તમારે ક્વેશ્ચન માર્ક શોધવાનું છે અને અહીંયા D1 નું મૂલ્ય આપેલું છે। હવે માઉન્ટ આબુ ઉપરનું દબાણ 0.5 બાર છે, તે વખતે ઘનતા શોધવાની છે, એટલે આ તમને P2 નું મૂલ્ય આપેલું છે કે 0.5 બાર છે એવું। આટલા દબાણે કેટલી ઘનતા હશે તે શોધો। સવાલ એ છે કે સમુદ્રની સપાટી ઉપરનું દબાણ કેટલું છે, જમીન લેવલ પર, સી લેવલ ઉપરનું દબાણ કેટલું છે તે આપણને આપ્યું નથી। તો પહેલાં તો યાદ રાખજો કે આપણે બધા જે જમીન ઉપર રહીએ છીએ, તે આપણે સી લેવલ પર રહીએ છીએ એવું કહેવાય, દરિયાઈ સપાટીના લેવલ ઉપર આપણે રહેતા છે। આપણી જમીનનો જે બેન્ચમાર્ક છે તે સી લેવલ છે। તમે કેટલીક વાર જો ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા હશો ત્યારે કોઈ જંકશન જ્યારે કોઈ આવે, ભરૂચ જંકશન, અંકલેશ્વર જંકશન, કોસંબા જંકશન જ્યારે કોઈ આવે ત્યારે તેનું જે યલો કલરનું બોર્ડ છે ને તેમાં સમુદ્ર કી તહ છે ઊંચાઈ એવું કંઈક લખેલું હશે, બરાબર? એ વાંચજો હવે આ સેન્ટેન્સ। તો આપણે જે છે તે અત્યારે શું છે, જે જમીન ઉપર રહીએ છીએ એ આપણે સી લેવલ ઉપર રહીએ છીએ, એટલે આપણી આસપાસનું જે વાતાવરણ છે,
આપણી આસપાસનું જે વાતાવરણ છે એ વાતાવરણનું સી લેવલ ઉપર જે વાતાવરણનું દબાણ સ્વીકારવામાં આવેલું છે એ સી લેવલ ઉપર સમુદ્રની સપાટીના લેવલ ઉપર, એટલે કે આપણે જે જમીન ઉપર રહીએ છીએ, બહુ હાઈટ પર નથી જતા કે બહુ ઊંડાઈએ નથી જતા, આપણે સમતલ જમીન ઉપર જ્યારે રહીએ છીએ સી લેવલ ઉપર, તો સી લેવલ ઉપર જે દબાણ છે, પ્રેશર, એ સ્વીકારવામાં આવેલું છે કેટલું? તો કે ભાઈ 1 વાતાવરણ જેટલું, અથવા બોલો કે 1 બાર જેટલું, કેમ કે બાર અને વાતાવરણમાં બહુ માઇનર ફરક છે ભાઈ. 1 વાતાવરણ બરાબર, આગળ પણ મેં તમને કીધેલું કે 1 વાતાવરણ બરાબર 1.0312 આ વેલ્યુ છે. તો ક્યાં તો બોલો 1 વાતાવરણ, ક્યાં તો બોલો 1 બાર, કેમ કે 1.0312 એટલે એપ્રોક્સિમેટલી 1 બાર જ બોલાય આપણે. તો સમુદ્રની સપાટી ઉપરનું દબાણ સ્વીકારવામાં આવેલું છે 1 વાતાવરણ જેટલું અથવા 1 બાર જેટલું. હવે યાદ રાખશો, સમુદ્રની સપાટી ઉપરનું વાતાવરણનું દબાણ કેટલું હોય, આપણી આસપાસનું વાતાવરણનું દબાણ કેટલું છે? 1 વાતાવરણ જેટલું, અથવા કેટલું? 1 બાર જેટલું. હવે સી લેવલ ઉપરનું દબાણ નથી આપ્યું, પણ મેં તમને હવે કહી દીધું, તો હવે તમે યાદ રાખશો કે સી લેવલ ઉપર સમુદ્રની સપાટી ઉપરનું વાતાવરણનું દબાણ કેટલું છે? તો કે સમુદ્રની સપાટી ઉપરનું વાતાવરણનું દબાણ, સમુદ્રની સપાટી ઉપરનું વાતાવરણનું દબાણ, જેને હું P1 કહી દઉં, કેટલું હોય છે? 1 બાર જેટલું હોય છે. હવે જેમ તમે હાઈટ ઉપર જાઓ, જેમ તમે પર્વત ચડો, જેમ તમે હાઈટ ઉપર જાઓ, તેમ તેમ બધાને ખબર છે કે હવા પતલી થતી જાય અને દબાણ ઘટતું જાય, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે. પહાડ ચડો ત્યારે હવા પતલી થતી જાય, દબાણ ઘટતું જાય, જેમ હાઈટ ઉપર જાઓ તેમ તેમ. અને જેમ તમે સમુદ્રની અંદર સ્કૂબા ડાઇવિંગ કરો, ડૂબકી લગાવો, સમુદ્રની અંદર જાઓ, જો આ સી લેવલ છે, આ સી લેવલ છે, આ સી લેવલ છે, સમજો, આ સી લેવલ છે, આ એક પહાડ છે, આ એક પહાડ છે, આ એક પહાડ છે, આ દરિયો છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ જો અહીંયા ઊભેલો છે, આ જગ્યા પર ઊભેલો છે, તો આ વ્યક્તિ કેટલું વાતાવરણનું દબાણ અનુભવે છે? તો કે ભાઈ 1 બાર જેટલું, સમુદ્રની સપાટી ઉપર જો ઊભેલો છે તો. પણ જો આ વ્યક્તિ પહાડ ચડે છે, આ વ્યક્તિ જો પહાડ ચડે છે, તો એ કેટલું દબાણ અનુભવશે? જેમ હાઈટ ઉપર જશે તેમ તેમ 1 બાર કરતાં ઓછું, 1 બારથી ઓછું દબાણ લાગશે તેને. ઉપર જશે તેમ તેમ દબાણ ઘટશે, જેમ હાઈટ વધે તેમ તેમ દબાણ ઘટતું જાય. અને જો કોઈ વ્યક્તિ દરિયાની અંદર ડૂબકી લગાવે છે અને દરિયાની અંદર એકદમ નીચે જાય છે, ઊંડાઈએ જાય છે, તો આ વ્યક્તિ કેટલું દબાણ અનુભવે છે? તો કે ભાઈ 1 બારથી વધુ. ડિપેન્ડ કરે છે તે કેટલું ઊંડાઈ પર જાય છે. તો જેમ ઊંડાઈમાં જાય છે દરિયાની અંદર, તેમ તેમ તેના ઉપર લાગતું દબાણ, તે વ્યક્તિ જે દબાણ અનુભવે છે તેની આસપાસનું, તે 1 બાર કરતાં વધારે દબાણ અનુભવે. અને જો કોઈ વ્યક્તિ હાઈટ ઉપર પહોંચે, સમુદ્રની સપાટીથી હાઈટ ઉપર જાય, તો તે વ્યક્તિની આસપાસનું વાતાવરણનું દબાણ 1 બાર કરતાં ઓછું હશે. પણ એક્ઝેક્ટ જે વ્યક્તિ સી લેવલ પર છે તે કેટલું દબાણ અનુભવશે? 1 બાર જેટલું. ઓકે, હવે એવું કીધું છે કે માઉન્ટ આબુ ઉપરનું દબાણ કેટલું છે, એને હું લખી દઉં છું P2 બરાબર. જો માઉન્ટ આબુ હાઈટ ઉપર છે, હાઈટ ઉપર છે એટલે દબાણ ઘટ્યું લખ્યું ને આ લોકોએ પણ 0.5 બાર જેટલું છે. જેમ હાઈટ ઉપર જશે તેમ તેમ દબાણ ઘટશે. ઓકે, ક્લિયર? તો શરૂઆતમાં સમુદ્રની સપાટી ઉપરનું દબાણ કંઈક આટલું હતું, અને પછી માઉન્ટ આબુ પર ગયો ત્યારે દબાણ કંઈક આટલું થઈ ગયું. ઓકે, આ વખત દરમિયાન વાયુની ઘનતા, જ્યારે સમુદ્રની સપાટી ઉપરની ઘનતાની વાત કરીએ તો D1ની વેલ્યુ કેટલી છે? 1.5 મિલીગ્રામ પ્રતિ લિટર જેટલી છે. તો હવે જ્યારે માઉન્ટ આબુ પર પહોંચી જવામાં આવે ત્યારે આ જે અજ્ઞાત વાયુ હશે તે, જે વાયુ હશે તે, એની ઘનતા માઉન્ટ આબુ ઉપર, આ માઉન્ટ આબુ ઉપર, આબુ ઉપર દબાણ જ્યારે આટલું થઈ જાય છે, શરૂઆતમાં સમુદ્રની સપાટી ઉપર અજ્ઞાત વાયુનું દબાણ જ્યારે આટલું હતું ત્યારે ઘનતા આટલી હતી. હવે માઉન્ટ આબુ ઉપર અજ્ઞાત વાયુનું દબાણ આટલું થઈ જાય છે ત્યારે ઘનતા કેટલી થઈ જાય છે, આવું તમને ક્વેશ્ચન છે, આવું પૂછેલું છે. સમજી ગયા? હા, હવે તો ઇઝી છે. સૂત્ર મેં તમને અત્યારે જ કીધું. શું છે સૂત્ર? D1/P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ D2/P2. એકોર્ડિંગ ટુ બોયલ્સ લો, બોયલના નિયમ પરથી જ આવેલું સૂત્ર છે આ.
सूत्र करता कोने बनावीशुं हवे बोलो D2 ने बनावीशुं तो शुं थशे आ P2 ने ऊपर मोकली आपो तो शुं थशे D2 इज इक्वल टू D1 एनी साथे गुणाकार थयो P2 अने छेदमां छे P1 बस हवे तो खाली किंमत ज मूकवानी छे ने भाई D1 नी किंमत केटली छे 1.5 P1 नी किंमत केटली छे 1 अने P2 ની કિંમત કેટલી છે 0.5 સોરી P2 ની કિંમત કેટલી છે 0.5 અને P1 ની કિંમત કેટલી છે P1 ની કિંમત છે 1 ચલો કરો એટલે તમારો આન્સર આવી જાય 1.5 એટલે 15 ગુણ્યા 5 ભાગ્યા લખી દઉં 100 લખી દઉં 10 ગુણ્યા 10 એટલે 15 પછી 75 75 ના ભાગ્યા 100 એટલે 0.75 0.75 ગ્રામ મિલીગ્રામમાં એકમ છે તો મિલીગ્રામ લખીશું મિલીગ્રામ અહીંયા જે એકમ છે મિલીગ્રામમાં એ જ એકમ હું જવાબમાં બી લખીશ મિલીગ્રામ પ્રતિ લિટર તો મિલીગ્રામ પ્રતિ લિટર ઘનતા શોધી મેં D2 જે એકમમાં પહેલી ઘનતા આપેલી છે એ જ એકમમાં બીજી ઘનતાનો જવાબ આવશે મિલીગ્રામ પ્રતિ લિટર ઓકે લખી લો ઇઝી એક્ઝામ્પલ ઓકે આ દાખલો ઓલ્ડ સિલેબસમાં જ્યારે 11મા ધોરણની એક્ઝામ જ્યારે બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી હતી 2013 થી લઈને લગભગ 2017 સુધી જે સેમિસ્ટર સિસ્ટમ હતી 13, 14, 15, 16, 17 5 વર્ષ તો જ્યારે 11મા ધોરણની એક્ઝામ પણ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી હતી 2013 થી 2017 દરમિયાન આ દાખલો તમારા ગુજરાત બોર્ડની એક્ઝામમાં 2 વખત પૂછાયેલો છે ગુજરાત બોર્ડની એક્ઝામમાં આ દાખલો સેમ દાખલો 2 વાર પૂછાયેલો છે 2013 થી 2017 દરમિયાન ગુજરાત બોર્ડની એક્ઝામમાં ઓકે ચલો લખી લો ચાલો તો હવે તમને બીજા બુકના એક્ઝામ્પલ જે તમારી ટેક્સ્ટ બુક છે આ ટેક્સ્ટ બુકના કેટલાક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં હોમવર્કમાં કરવા માટે ઘણા બધા આન્સર આવ્યા છે મારી પાસે બધાના આન્સર સાચા છે 1-2 વિદ્યાર્થીઓએ ભૂલ કરેલી છે એ મેં તમને જાણ કરી કે તમે શું નાની નાની ભૂલ કરી એ મેં તમને જાણ કરેલી છે ઓકે 2 વિદ્યાર્થીના ખોટા છે બીજા બધાના સાચા છે પણ બધાના આન્સર નથી આવી રહેલા ભાઈ હવે આમ નહીં ચાલશે હવે થોડુંક મારે પછી ધોરણ 12ની જેમ મારે 11માની અંદર થોડુંક હવે સ્ટ્રિક્ટ થવું પડશે તો પ્લીઝ કરીને વાત કરું છું આજે ફાઇનલ વાર આજે છેલ્લી વાર તમને હું પ્લીઝ કરીને વાત કરું છું તો પ્લીઝ જરા ધ્યાન આપો અભ્યાસમાં અને હોમવર્ક જે મોકલવામાં આવે છે તે બધાએ મોકલવાનું છે હું માનું છું કે બધા નથી મોકલે છે જે મોકલે છે તે રેગ્યુલર મોકલે છે જે કંઈ પણ 15-20 વિદ્યાર્થીઓ મોકલી રહેલા છે તે રેગ્યુલર મોકલી રહેલા છે પણ બધા નથી મોકલી રહેલા તો હું તમને ખાસ કહું છું કે હવે બધા રેગ્યુલરલી હોમવર્ક મોકલશે નહીંતર આજે છેલ્લી વાર તમને પ્લીઝ કરીને વાત કરી લીધી છે હવે પછી જે છે તે હું જ્યારે સ્ટ્રિક્ટ બનીશ ત્યારે તમારાથી નહીં બેઠાય તો ધ્યાન રાખજો હોમવર્ક માટે તમે જરાક લખી લેશો બુકમાં તમારી જે ટેક્સ્ટ બુક છે એ ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર 138 ઉપર પેજ નંબર 138 ઉપર ઉદાહરણ 5.1 અને પેજ નંબર 139 ઉપર તમારું ઉદાહરણ 5.2 તો આ 2 દાખલા એવા છે કે તમે હવે જાતે કરી શકશો આ 2 દાખલા એવા છે કે હવે તમે જાતે કરી શકશો સિમ્પલ જ છે તો આ ટેક્સ્ટ બુકના એક્ઝામ્પલ છે આ તમારું હોમવર્ક છે આ ફરીથી બધાએ આ 2 દાખલા હોમવર્કમાં ગણીને મોકલાવવાના છે ઉદાહરણ 5.1 ઉદાહરણ 5.2 ઓકે ચાલો આગળ જઈશું
તો નિયમ અહીંયા બધા પૂરા થાય છે, બોઇલ, ચાર્લ્સ, ગેલ્યુસેક અને એના ઉપર આધારિત નિયમ તો હજુ બાકી છે, બટ આ જે મેઇન હતા બોઇલ, ચાર્લ્સ, ગેલ્યુસેક તેમના ઉપર આધારિત નિયમો અને દાખલા અહીંયા પૂરા થાય છે. હવે આપણે આગળ બીજા નિયમો ઉપર જવાનું છે કે જે પણ સમજવા ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આગળ આપણે જઈએ છીએ હવે આજે આપો હેડિંગ એવોગેડ્રોનો નિયમ. આ નિયમ એકચ્યુઅલી ચેપ્ટર નંબર 1 માં પણ તમને શીખવાડી ચૂકેલો છું. એવોગેડ્રોનો નિયમ શું છે ભાઈ? એવોગેડ્રોનો નિયમ, એવોગેડ્રોનો નિયમ શું છે? એવોગેડ્રોનો નિયમ એવું કહે છે કે સમાન તાપમાને અને દબાણે, જો તમે તાપમાન અને દબાણને નહીં બદલો, તાપમાન સમાન રાખશો, દબાણ પણ સમાન રાખશો, તાપમાન અને દબાણને જો નહીં બદલો તો સમાન તાપમાને અને સમાન દબાણે સમાન કદના વાયુઓમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા સમાન હોય છે. જો તાપમાન અને દબાણને નહીં બદલીએ તો એક સમાન કદના વાયુઓમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા સમાન હોય છે. આ એવોગેડ્રોનો નિયમ. નિયમ શું કહે છે કે તાપમાન અને દબાણને અચળ રાખી લો, ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર તમે કેવું રાખી લો? અચળ રાખી લો, બદલતા નહીં. હવે હું તમને એવું કહું કે ભાઈ 500 ml નાઇટ્રોજન વાયુમાં કેટલા અણુઓ છે? ધારો કે x અણુઓ છે, તો હું તમને એવું કહીશ કે 500 ml ઓક્સિજન વાયુમાં કેટલા અણુઓ હશે? x અણુઓ જ હશે. વાયુ કયો છે તેની સાથે ડઝન્ટ મેટર, તેનું કદ સરખું છે ને બંનેનું, તો તેમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા પણ સરખી. હું તમને એવું કહું કે ભાઈ 500 ml ક્લોરીન વાયુના કેટલા અણુઓ હશે? એ પણ x અણુઓ હશે. કદ તમે બધાનું એક સરખું રાખો છો તો અણુઓની સંખ્યા પણ સરખી જ રહે છે. આમાં પણ x અણુઓ સંખ્યા જે આવતી હોય તે x અણુઓ, આના પણ x અણુઓ, આના પણ x અણુઓ. હું તમને એવું કહું કે 1000 ml ફરી કોઈ બીજો વાયુ લઈ લઈએ. 1000 ml કયો વાયુ લઈ લઈએ આપણે? સપોઝ કે 1000 ml લઈ લઈએ આપણે ઓઝોન વાયુ. 1000 ml ઓઝોન વાયુ, અથવા ભલે ચાલો ને 1000 ml નાઇટ્રોજન વાયુ લઈ લો ને ફરીથી. 1000 ml નાઇટ્રોજન વાયુમાં કેટલા અણુઓ હશે? હવે x અણુઓ નહીં હોય. તમે કદ કેવું કર્યું? ડબલ કર્યું. તમે 500 ml માં આટલા અણુઓ હતા, તો 1000 ml માં કેટલા અણુઓ છે? 500 ml માં x અણુઓ છે, તો 1000 ml માં 2x અણુઓ થઈ જશે. ઓકે, જ્યાં સુધી કદ સરખું રહે છે ત્યાં સુધી અણુઓની સંખ્યા સરખી રહે છે. આવું કહે છે આ નિયમ. ક્યારે? તાપમાન અને દબાણને અચળ રાખશો તો. જો તાપમાન અને દબાણને અચળ રાખશો તો સમાન કદના વાયુઓમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા સમાન રહેશે. બસ આટલું નિયમ કહે છે ને આ તેનું એક એક્ઝામ્પલ બતાવેલું છે. તો આ નિયમ આપણને એવું સમજાવે છે કે તાપમાન અને દબાણને જો સમાન રાખશો, નહીં બદલો, અચળ રાખશો, ત્યારે સમાન કદના વાયુઓમાં રહેલા, વાયુ કયો છે તેની સાથે કોઈ મતલબ નથી, સમાન કદના વાયુમાં રહેલા અણુઓની જે સંખ્યા છે તે સમાન જ રહેવાની છે. તો આ છે એવોગેડ્રોનો નિયમ. લખી લો જરા, વિડીયોને પોઝ કરીને લખતા ચાલજો મારી સાથે, ટુ ધ પોઈન્ટ હું જે લખાવું છું તે. ઓકે, હા, આ છે એવોગેડ્રોનો નિયમ. એવોગેડ્રોના નિયમને આપણે જો સૂત્ર સ્વરૂપે લખવું હોય તો શું લખાય કે તાપમાન અને દબાણ તો અચળ છે, તો સમાન કદના વાયુઓમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા સમાન હશે. વી ચલે છે n, ધેટ્સ ઇટ. વી ચલે છે n. બસ આ એવોગેડ્રોના નિયમને આપણે સૂત્ર સ્વરૂપે લખ્યું કહેવાય કે જ્યાં કદ અને અણુઓની સંખ્યા સમાન રહેવાની છે. કદ વધારશો તો અણુઓની સંખ્યા વધશે, કદ ઘટાડશો અણુઓની સંખ્યા ઘટશે. ઓકે, એવોગેડ્રોનો નિયમ.
બીજું આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 માં તમને મેં એક બીજી વાત પણ કરેલી આદર્શ વાયુ માટેની, તો બરાબર ધ્યાનથી એસટીપી આવો શબ્દ આવતો હતો. એસટીપી એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર મેં કીધેલું કે એસટીપી શબ્દનો મિનિંગ 1982 સુધી એસટીપી એટલે શું માનવામાં આવતું હતું, તો કે એસટીપી એટલે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અથવા બોલો 273 પોઈન્ટ સમથિંગ જે છે 273.15, એટલે હું તો 273 જ લખું, ચાલો ઓકે, અથવા એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ લખવી હોય તો પણ લખી શકો છો 273.15 કેલ્વિન. એસટીપીને 1982 સુધી આ માનવામાં આવતું હતું. બટ પછી ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ પ્યોર એન્ડ એપ્લાઇડ કેમિસ્ટ્રી દ્વારા આ શબ્દનો મિનિંગ કંઈક બદલી કાઢવામાં આવ્યો અને એસટીપી એટલે પછી સ્વીકારવામાં આવેલું છે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલે કે 273.15 કેલ્વિન. 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલે આટલા કેલ્વિન. અને 1982 પહેલાં દબાણનું મૂલ્ય સ્વીકારવામાં આવેલું હતું એક વાતાવરણ સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. તો 1982 સુધી સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર આટલું હતું અને સ્ટાન્ડર્ડ પ્રેશર આટલું હતું, એક વાતાવરણ જેટલું. બટ 1982 પછી એસટીપી સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર તો આટલું જ રહ્યું, બટ પ્રેશર થઈ ગયું કેટલું, 1 બાર જેટલું. તમે કહેશો કે સર હમણાં તો તમે કીધું કે એક વાતાવરણ અને 1 બાર, એક વાતાવરણ બોલો કે 1 બાર બોલો સરખું જ છે, બટ થોડો માઇનોર ફરક છે ભાઈ. શું ફરક છે ફરી એકવાર કહી આપું કે એક વાતાવરણ બરાબર 1.0312 બાર, આટલો માઇનોર ફરક છે. 0.0312નો ફરક છે. એમ તો સરખા જ છે બંને, ગણતરી કરતી વખતે તમે ગણતરી કરી નાખો કોઈ ફરક નહીં પડે, બટ આ જરાક માઇનોર ફરક છે. એટલે 1982 પછી એસટીપી માટે આ સ્વીકારવામાં આવેલું છે. એસટીપી માટે આ સ્વીકારવામાં આવેલું છે. ઠીક, તો આ યાદ રાખજો. હવે એસટીપી શબ્દોનો મિનિંગ આ ચેપ્ટર નંબર 1 માં આવી ગયું છે. અહીંયા આપણને ઉપયોગમાં આવવાનું છે એટલે ફરી એકવાર યાદ કરાવી દઉં. બીજું આવતું હતું નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર, આ સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. હવે છે નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર એટલે શું, 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અથવા બોલો કેલ્વિનમાં 298 કેલ્વિન. નોર્મલ ટેમ્પરેચર 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને 298 કેલ્વિન. અને પ્રેશર કેટલું નોર્મલ કન્ડિશનમાં, તો એટલું જ, કેટલું, 1 બાર જેટલું. આ પરિસ્થિતિ કઈ થઈ, નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. આ પરિસ્થિતિ કઈ થઈ, સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. ઓકે. બીજું કે એસટીપીએ કોઈ પણ વાયુ, આ શબ્દ ખાસ, એસટીપીએ કોઈ પણ વાયુ ના 1 મોલ નું કદ કેટલું, 22.4 લીટર. આ યાદ રાખવાનું છે. એસટીપીએ કોઈ પણ વાયુ, સંસારનો કોઈ પણ વાયુ, ઓક્સિજન વાયુ, નાઇટ્રોજન વાયુ, કોઈ પણ વાયુ, એસટીપી વાળી પરિસ્થિતિમાં સંસારના કોઈ પણ વાયુના 1 મોલનું કદ, 1 મોલ વાયુનું કદ કેટલું, 22.4 લીટર. હા, જો આદર્શ વાયુ હશે ને, આદર્શ વાયુ, એકચ્યુઅલી કોઈ વાયુ ખરેખર આદર્શ વાયુ છે જ નથી, એ આપણે આવશે પાછળથી. જો આદર્શ વાયુ હશે ને તો 22.7 લીટર. જો આદર્શ વાયુ હશે તો 22.7 લીટર. આ યાદ રાખજો, આપણે વાત કરેલી છે આ ચેપ્ટર નંબર 1 માં. આદર્શ વાયુ હશે તો 22.7 લીટર. બટ ખરેખર વ્યવહારમાં વાસ્તવિક રીતે કોઈ વાયુ આદર્શ વાયુ છે જ નથી. બધા જ વાયુઓ વાસ્તવિક વાયુઓ છે. તો હવે તમારે બસ બહુ ગૂંચવાવતો નથી તમને, ખાલી આટલું જ યાદ રાખો કે એસટીપી શબ્દ આપેલો હોય, એસટીપીએ કોઈ પણ વાયુના 1 મોલનું જો કદ પૂછવામાં આવે તો એ કેટલું, 22.4 લીટર. કઈ કન્ડિશનમાં, સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશરવાળી કન્ડિશનમાં. અને નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશરવાળી કન્ડિશનમાં કોઈ પણ વાયુના 1 મોલનું કદ જો પૂછવામાં આવે
કોઈ પણ વાયુના 1 મોલનું કદ જો પૂછવામાં આવે તો એ થશે 24.78 લીટર. આ બે અગત્યની વસ્તુઓ છે, ખાસ નોટ કરજો. એસટીપી શબ્દ હોય સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશરે કોઈ પણ વાયુના 1 મોલનું કદ કેટલું? 22.4 લીટર. ક્લિયર? હા, આદર્શ વાયુ કદાચ શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં આવી જાય તો 22.7 લીટર કરી દેવું, આદર્શ વાયુ શબ્દ આવે તો. બાકી બીજા કોઈ પણ વાયુ માટે 1 મોલનું કદ કેટલું? 22.4 લીટર. અને જો નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર એવું કીધું હોય અથવા તો આ કન્ડિશન આપેલી હોય તે વખતે કોઈ પણ વાયુના 1 મોલનું કદ કેટલું? 24.78 લીટર. આ વસ્તુને ખાસ નોટ કરો, તમારી બુકમાં તો આપેલી જ છે આ વસ્તુ. પેજ નંબર 140 ઉપર, પેજ નંબર 140 ઉપર બિલકુલ નીચે 2 આડી લાઈનમાં નાના અક્ષરે આપેલું છે, પેજ નંબર 140 ઉપર. પણ એ વાંચવું એની કરતાં તમે આટલું નોટ કરી દો ને એટલે પતી જાય તમારી વાત. આટલી વસ્તુને ખાસ નોટ કરજો, દાખલામાં ખાસ જરૂર પડવાની છે. આ એસટીપી, એનટીપી. એસટીપી શબ્દનો મિનિંગ શું? એનટીપી શબ્દનો મિનિંગ શું? કેટલું તાપમાન કેટલું દબાણ, કેટલું તાપમાન કેટલું દબાણ. અને એસટીપી હોય તો 1 મોલનું કદ કેટલું, અને એનટીપી હોય તો 1 મોલનું કદ કેટલું. વાયુ કયો છે ડઝન્ટ મેટર, કોઈ પણ વાયુ હોય સંસારનો કોઈ પણ વાયુ હોય તેના 1 મોલનું કદ આટલું જો એસટીપી હોય તો, અને જો એનટીપી હોય તો તેના 1 મોલનું કદ આટલું. ક્લિયર? આ થોડુંક ચેપ્ટર 1 નું યાદ કરાવી દીધું. આ તો આપણો એવોગેડ્રોનો નિયમ. ક્લિયર છે? લખો. ચાલો, લખી લીધું હશે? તો આ થયો એવોગેડ્રોનો નિયમ. હવે મારે તમને લઈ જવું છે આગળ. આદર્શ વાયુ સમીકરણ ઉપર. આના પછી આપણે 2 સમીકરણ શીખવાના છે, એક સંયુક્ત વાયુ સમીકરણ અને એક આદર્શ વાયુ સમીકરણ. આજે આપણે આદર્શ વાયુ સમીકરણ શીખી લઈએ અને પછી આ લેક્ચરને અટકાવી દઈશું. ઓકે, તો આપો હેડિંગ આદર્શ વાયુ સમીકરણ. આદર્શ વાયુ સમીકરણ. ક્લિયર? ચાલો, આદર્શ વાયુ સમીકરણ આપો હેડિંગ. તો આદર્શ વાયુ સમીકરણ જે છે એ એકચ્યુઅલી 3 નિયમોનો સમન્વય કરીને બનાવેલું છે. કયા કયા 3 નિયમો? તો હું તમને એવું પૂછું પહેલા કે ભાઈ બોયલનો નિયમ બોલો. બોયલનો નિયમ બોલો. હવે નિયમ નથી આપણે બોલવાનો, ખાલી બોયલના નિયમનું ગાણિતીય સ્વરૂપ શું છે તે યાદ કરો. બોયલના નિયમનું ગાણિતીય સ્વરૂપ શું છે તે યાદ કરો ખાલી. તો બોયલના નિયમનું ગાણિતીય સ્વરૂપ હતું કે V ચલે છે 1/P. VIP યાદ રાખવાનું કીધેલું, VIP બોયલનો નિયમ. હવે તમને એવું કહું કે ચાર્લ્સના નિયમને આ રીતે બતાવવો હોય તો ચાર્લ્સના નિયમનું ગાણિતીય સ્વરૂપ મારે લખવું હોય તો, ચાર્લ્સ એટલે VT પહેરે છે, હા, તો V અને T એટલે કે V ચલે છે T. આ ચાર્લ્સના નિયમનું સૂત્ર હતું, ગાણિતીય સ્વરૂપ હતું. અને હમણાં જે આપણે વાત કરી એવોગેડ્રોનો નિયમ, એવોગેડ્રોનો નિયમ. આ એવોગેડ્રોના નિયમમાં આપણે વાત કરી કે V ચલે છે N. તાપમાન અને દબાણની સમાન પરિસ્થિતિમાં નિશ્ચિત જથ્થાના વાયુના કદમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા સમાન હોય છે. ઓકે, તો બોયલનો નિયમ, ચાર્લ્સનો નિયમ, ગેલ્યુસેકનો નિયમ. એકોર્ડિંગ ટુ બોયલ્સ લો V is proportional to 1/P. According to Charles law, V is proportional to T, and according to Avogadro law, V is proportional to N. તો V આના પ્રમાણમાં છે, V આના પ્રમાણમાં છે, V આના પ્રમાણમાં છે. આ 3 ને ભેગું કરીને લખવું હોય, આ 3 ને જો ભેગું કમ્બાઈન કરીને લખવું હોય તો શું લખું? V નો તો V જ છે અહીંયા, આ V, આ V, આ V ચલે છે કરીને દબાણ છેદમાં છે પણ T અને N ઉપર છે. જ્યારે P છેદમાં છે તો શું લખું? N
ઇન્ટુ ટી ના છેદમાં પી જશે. એન અને ટી તો અંશમાં છે પણ પી છેદમાં છે, 1/p છે એટલે આવું લખાશે. સીધો સંબંધ તાપમાન અને મોલ અણુઓની સંખ્યા સાથે છે. મોલ એટલે અણુઓની સંખ્યા સાથે છે. એન એટલે શું? અણુઓની સંખ્યા. અણુઓની સંખ્યા એટલે શું? એક મોલમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 આપણે આ શીખતા આવેલા છે. ઓકે, તો આવું છે. હા, ચલે છે કાઢી નાખું અથવા પી ને ઉપર લઈ જાઓ તો શું લખું? પી ઇન્ટુ વી ચલે છે એન ઇન્ટુ ટી. હવે અહીંયાથી આ ચલે છે કાઢી નાખું તો પી ઇન્ટુ વી બરાબર લખું. ચલે છે કાઢી નાખ્યું, બરાબરનો સિમ્બોલ લખ્યો, પ્રોપોર્શનાલિટીનો સાઇન હટાવી દીધી અને ઇક્વલની સાઇન લગાવી. તો હવે જો ચલે છે કાઢી નાખ્યું તો એક અચળાંક મૂકવો પડે. તો આ જગ્યા ઉપર હું એક અચળાંક મૂકું છું એન ઇન્ટુ આર ઇન્ટુ ટી. જ્યાં તમારો આ આર છે આને બોલાય છે વાયુ અચળાંક. આને શું બોલાય છે? વાયુ અચળાંક. તો ફાઇનલી સૂત્ર આવે છે આપણું પીવી બરાબર એન આર ટી. પીવી બરાબર એન આર ટી. જ્યાં પી શું છે? અહીંયા લખી દઉં. જ્યાં પી શું છે? દબાણ છે. પી શું છે? દબાણ છે. વી શું છે? કદ છે. એન શું છે? અણુઓની સંખ્યા એટલે કે મોલ સંખ્યા. સમજો તમે, એક મોલમાં આટલા અણુઓ છે ખબર છે, મોલ સંખ્યા છે. આર શું છે? વાયુ અચળાંક છે. અને ટી શું છે? તાપમાન છે. આટલી વસ્તુ લખી લો. પહેલા લખી લો ધ્યાનથી. આદર્શ વાયુ સમીકરણ સિલેબસમાંથી તો આ બી કાઢી જ નાખેલું છે ભાઈ. આ બધું સિલેબસમાંથી ઉડાઈ દીધેલું છે. ખાલી આ સમીકરણ ઉપર આધારિત દાખલા એવું કીધેલું છે. પણ જ્યાં સુધી સમીકરણ નહીં ખબર હોય કેવી રીતે દાખલા ગણશો? તો બોયલનો નિયમ, ચાર્લ્સનો નિયમ, એવોગાડ્રોનો નિયમ, આ 3 નિયમોનો સમન્વય કરીને આ સમીકરણ આવ્યું છે પીવી બરાબર એનઆરટી, જેને બોલાય છે આપણું આદર્શ વાયુ સમીકરણ. આદર્શ વાયુનું સમીકરણ. જે વાયુ આ સમીકરણને ફોલો કરશે, દરેક તાપમાને અને દરેક દબાણની પરિસ્થિતિમાં આ સમીકરણને ફોલો કરે તેવા જ વાયુને આદર્શ વાયુ કહેવાય. આ આદર્શ વાયુનું સમીકરણ છે. અને ફરીવાર કહું છું કે એકચ્યુઅલી વ્યવહારમાં કોઈ વાયુ આદર્શ વાયુ છે જ નથી. એનું પણ રીઝન છે, કહીશું આપણે. ચાલો, તો આદર્શ વાયુ સમીકરણ લખી લો. લખી લીધું? હવે આમાં જે આ વાયુ અચળાંક આર છે ને, આ વાયુ અચળાંક આર, આ વાયુ અચળાંક આરની જે કિંમતો છે, વાયુ અચળાંક આરની જે કિંમતો છે, આ વાયુ અચળાંક આરની કિંમતો ઘણી બધી વાર વિદ્યાર્થીઓને ગૂંચવે છે. તો વાયુ અચળાંક આર નું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું દાખલામાં? તો જો દાખલામાં દબાણનું મૂલ્ય 12માં લીધું છે, તાપમાનનું મૂલ્ય તો કમ્પલસરી કેલ્વિનમાં જ રાખવાનું છે, કેલ્વિનમાં લીધું છે, અને જો કદ તમારું લીટરમાં ચાલી રહેલું છે, અને આ જ ગણશો એટલે તમારે કદને લીટરમાં જ રાખવાનું છે ભાઈ, તો આ કન્ડિશનમાં તમારે આરનું મૂલ્ય લેવાનું છે 0.083. આ ધ્યાનમાં રાખો. હું જે બોલું છું તે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ તમને અત્યારે કહી રહેલો છું. આ ધ્યાનમાં રાખજો. શોર્ટમાં કહી રહેલો છું કે જો દાખલામાં તમારી દબાણની વેલ્યુ 12માં છે, તાપમાન તો કેલ્વિનમાં જ હશે અને કદ પણ લીટરમાં જ હશે. ઓકે, આ દાખલા વખતે કમ્પલસરી કદ લીટરમાં જ રાખવાનું. આની પહેલાં બોયલ, ચાર્લ્સ, ગેલુસેક વખતે મેં એવું કીધેલું કે કોઈ પણ એકમમાં કરી શકાય છે. બટ આ પીવી બરાબર એનઆરટી વાળો દાખલો આવે ને, જેમાં આ સૂત્ર વાપરવાનું આવે ને, કમ્પલસરી કદ લીટરમાં જ રાખજો. દબાણ 12માં છે આપેલું, તાપમાન સેલ્સિયસમાં આપેલું હોય તો પણ કેલ્વિનમાં તમે ફેરવી નાખશો, અને કદની વેલ્યુ એમએલમાં આપી હોય તો બી લીટરમાં કરી નાખવાની, અને પછી દાખલો ગણો તો તમારી આરનું મૂલ્ય તમે આટલું લેશો. પણ જો દાખલા દરમિયાન દબાણનું મૂલ્ય વાતાવરણમાં છે,
વાતાવરણમાં આપેલું છે, તાપમાનનું મૂલ્ય કેલ્વિનમાં છે, બધું સેમ જ છે, જોજો બધું સેમ જ લખી રહેલું છું, અને કદનું વેલ્યુ લીટરમાં છે, તો તમે જ્યારે દાખલો ગણતા હશો ત્યારે આરનું મૂલ્ય શું લેશો? આરનું મૂલ્ય લેશો 0.082, કેમ કે 12 અને અહીંયા શું બદલાયું? બીજી બે વેલ્યુ તો સેમ રહી, કેલ્વિન અને લીટર. અહીંયા મેં ખાલી 12 હતું, અહીંયા મેં વાતાવરણ કર્યું, બહુ મોટો ફરક નથી. વાતાવરણ અને 12માં તો આરની વેલ્યુ પણ બહુ કંઈ, અહીંયા 83 છે તો અહીંયા 82 થયું, કંઈ બહુ મોટો ફરક નથી આવતો. ક્લિયર છે વાત આટલી? ક્લિયર છે? હવે આમાં છે ને કેટલીક વાર તમે ગૂંચવાશો કે કોઈ વખત 82 લે, કોઈ વખત 83 લે આરની વેલ્યુ, એટલે મેં તમને શરૂઆતથી જ કહી દીધું કે તમે જે છે આગળ જતાં ગૂંચવાવું નહીં, માટે મેં તમને શરૂઆતથી જ કહી દીધું. ઓકે, ચાલો. ક્લિયર છે આટલી વાત? બીજી વસ્તુ, હજુ બીજી એક વસ્તુ ખાસ કહી દઉં કે જ્યારે તમે દાખલા દરમિયાન, હજુ પણ આગળ એક વસ્તુ છે તમને કહી રાખું છું, પેનની ઇંક પતી ગઈ. ઇન શોર્ટ, કોઈ દાખલો ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ચેપ્ટર જ્યારે આવશે, કયું ચેપ્ટર આવશે? ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ચેપ્ટર જ્યારે આવશે, આપણું એક ચેપ્ટર આવશે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર. ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર જ્યારે ચેપ્ટર આવશે ત્યારે પણ તેમાં આ આરની વેલ્યુ મૂકવાની આવશે, અચળાંક આરનું મૂલ્ય મૂકવાનું આવશે. ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ચેપ્ટરમાં જો દાખલો તમારો જૂલ એકમમાં થઈ રહેલો છે, જૂલ એકમમાં, તો આરનું મૂલ્ય તમે લેશો 8.314 જૂલ. દાખલો જો તમારો જૂલ એકમમાં થઈ રહેલો છે તો, અને જો દાખલો તમારો કેલેરીમાં થઈ રહેલો છે, ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં વાત કરવાની છે આ, તો તમે આરનું મૂલ્ય લેશો 1.987 કેલરી. આ પણ યાદ રાખજો, ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ચેપ્ટરમાં આપણને આની જરૂર પડશે. તે વખતે પાછું કે ભાઈ દ્રવ્ય અવસ્થા ચેપ્ટરમાં તો સાહેબ આરનું મૂલ્ય આટલું લેતા હતા, અને ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ચેપ્ટરમાં સાહેબે આરનું મૂલ્ય આટલું કરી દીધું. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં એનર્જીની વાત થશે, ઉર્જાની વાત થશે. તે વખતે જૂલ અને કેલેરી જેવા એકમો વાપરવા પડશે. તો જ્યારે દાખલો જૂલમાં ચાલતો હશે ત્યારે આરની વેલ્યુ આટલી લઈશું, જ્યારે દાખલો આપણો કેલેરીમાં ચાલતો હશે ત્યારે આરની વેલ્યુ આપણે આટલી લઈશું. આ ચેપ્ટરની અંદર પીવી બરાબર એનઆરટી સૂત્ર જ્યારે વાપરવાનું છે ત્યારે તમે બસ આ બે કિંમતો યાદ રાખો ને એટલે તમારું કામ પતી ગયું. બે કિંમતોમાં બી એક જ યાદ રાખો, 0.082 કે 0.083. ખાસ કરીને મોટે ભાગે તો 12માં જ આવશે દાખલા તમારા, એટલે 0.083 જ યાદ રાખો. ક્લિયર? આ ક્યારે? જ્યારે તમે કયું સૂત્ર વાપરો છો? પીવી બરાબર એનઆરટી. આ સૂત્ર જ્યારે પણ દાખલામાં વાપરો છો ત્યારે આરની કિંમત ક્યાં તો આ લેવાની છે, ક્યાં તો આ લેવાની છે. હવે આ લેવાની કે આ લેવાની, તેમાં તમારે રકમમાં જોવાનું કે દબાણનું મૂલ્ય 12માં આપેલું છે કે દબાણનું મૂલ્ય વાતાવરણમાં આપેલું છે. ક્લિયર? 12માં આપેલું હોય તો આ મૂલ્ય લખી દો અહીંયા, 12માં આપેલું હોય તો, અને આ છે વાતાવરણમાં દાખલો ચાલતો હોય તો. આ વેલ્યુ ક્યારે? ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ચેપ્ટરમાં. દાખલો જો જૂલમાં થતો હોય તો આ, દાખલો જો કેલરીમાં થતો હોય તો આ. અને બીજું પણ લખી રાખો, 1 કેલરી બરાબર 4.184 જૂલ. આ પણ કામ લાગશે, આ ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં કામ લાગશે. ચાલો બતાવો. તો આદર્શ વાયુ સમીકરણ પૂરું થયું. શું છે? પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનઆરટી. હવે બીજું આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશું એક સંયુક્ત વાયુ સમીકરણ, અને પછી આદર્શ વાયુ સમીકરણ અને સંયુક્ત વાયુ સમીકરણ આ બેના રિલેટેડ દાખલા ગણીશું. આટલું કામ પતે એટલે લગભગ આપણું આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ જશે એકોર્ડિંગ ટુ રિડ્યુસ સિલેબસ. બીજું થોડીક એક બે વસ્તુ મારે એક્સ્ટ્રા કરાવી છે, હું કરાવીશ. તો લગભગ હવે હું માનું છું કે આના પછીના 3 થી 4 લેક્ચરમાં આપણે આ ચેપ્ટરને પૂરું કરીશું. ચાલો મળીએ.